श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट। धोरण 11 विषय हिंदी। कविता 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद। कवि तुलसीदास भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज धोरण 11 में आपणे काव्य नंबर 7 के जेमनु नाम छे परशुराम लक्ष्मण संवाद। आ काव्यना कवि छे तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने। तुलसी का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरिदास के ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया है। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लल्ला, नहुछु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अनन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ पर हम बात करें तो परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड से यहाँ पर लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र जी ने शंकर जी का धनुष्य तोड़ा था। इस घटना से परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे राम से कहते हैं कि जिसने इस धनुष्य को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है। वह समाज से बाहर आ गए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण परशुराम से खरी खरी बातें करते हैं। इस पद्यांश में परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित चौपाई दोहे दिए गए हैं। हम इसकी बात करें तो तुलसीदास जी के जो शब्द हैं वो तो हमारी समझ में थोड़े ही आएंगे, लेकिन उसका भाषांतर जो हम गुजराती में बोलेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे आप। तो पहला हम पढ़े तो नाथ शंभु धनु वंजनिहारा, दोही ही केहू एक दास तुम्हारा। शंभुधनु એટલે शंकर जी का धनुष, वंजनिहारा એટલે तोड़ने वाला, केवू એટલે कोई। पछी आगळ जईए आप, दास એટલે सामान्य जन अथवा तो सेवक, बराबर। पछी आयसु काह, जो अहींया शब्दों एवा होय ने कि आपनी समझमां आवे नहीं, पण तोय आपणे थोड़ुंक समजता जईए। आयसु काह कहई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहू। तो आयसु એટલે आदेश, किन એટલે क्यों, रिसाई એટલે क्रोध से, बराबर। सेवकू जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिय लड़ाई। अरी એટલે दुश्मन, लड़ाई એટલે लड़ाई, बराबर। पछी आगळ जईए, सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा। पछी आगळ जाओ, सहस बाहु समसो રીપુ મોરા। અહીંયા રીપુ લડાઈ એટલે લડાઈ, તોરા એટલે તોડા અને રીપુ એટલે દુશ્મન, બરાબર। પછી આગળ જઈએ, સો બિલગાઉ બિહાઈ સમાજા, ન ત મારે ચેહહી સબ રાજા। बिलगाओ એટલે अलग हो जाए, बिहाई એટલે छोड़कर, जेहही એટલે जाएंगे, बराबर। પછી આગળ જઈએ, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने, बराबर। परसु એટલે फरसा, अपमाने એટલે अपमान,
પછી બહુ ધનુહી તોરી લરિકાય કબહુ ન અસી રીસ કિન્હી ગોસાઈ. લરિકાય એટલે બચપન, અસી એટલે એસા. બરાબર. પછીનો આગળ જોઈએ. એ હી ધનુ પર મમતા કોહી હેતુ સુની રિસાઈ કહ ભૃગુકુલ કેતુ. ભૃગુકુલ કેતુ એટલે ભૃગુ કે કુલ કે શીર્ષ વ્યક્તિ. બરાબર. હવે આપણે એમાં જઈએ તો હા, શ્રી રામચંદ્રે ઉપરનું જેટલું આપણે કાવ્ય પંક્તિઓ છે એનો શબ્દાર્થ અને વાંચન કર્યું એનું ગુજરાતી ભાષાંતર બોલું છું. શ્રી રામચંદ્રે પરશુરામજીને કહ્યું, હે નાથ, શંકરજીનું ધનુષ્ય તોડનાર આપનો કોઈ દાસ સેવક જ હશે. આપનો શો આદેશ છે? આપ મને શા માટે કહેતા નથી? આ સાંભળીને ક્રોધી મુનિ ગુસ્સે થઈને બોલ્યા. જોજો હો. ત્યાર પછી આગળ જાઓ. પરશુરામજીને કહ્યું, સેવક તો તેને કહેવાય જે સેવા કરે. શત્રુનું કામ કરીને તો લડાઈ જ કરવી જોઈએ. હે રામ, સાંભળો, જેણે શંકરજીનું આ ધનુષ્ય તોડ્યું છે તે સહસ્ત્ર બાહુની જેમ મારો શત્રુ છે. જેણે આ ધનુષ્ય તોડ્યું હોય તે આ સમાજ છોડીને અલગ થઈ જાય, નહીં તો સમગ્ર રાજાગણ મૃત્યુ પામશે. મુનિ પરશુરામજીના વચન સાંભળીને લક્ષ્મણે સ્મિત કર્યું. તેમણે પરશુરામજીની અવગણના કરતાં કહ્યું, હે ગોસ્વામી, બાળપણમાં અમે અનેક ધનુષ તોડી હતી, પરંતુ આપે કદી આ પ્રમાણે ક્રોધ કર્યો ન હતો. ભલા આ ધનુષ્ય માટે આપને એટલી બધી મમતા શા માટે છે? કૃષ્ણના આ વચન સાંભળીને ભૃગુવંશની ધજારૂપ અથવા તો મોટા સ્વરૂપ એવા પરશુરામજીએ ક્રોધે ભરાય અને કહ્યું. શું કહ્યું ખબર? રે નૃપ બાલક કાલ બસ બોલતા તો હી ન સંભાર. ધનુહી સમ ત્રિપુરારી બનુ વિદિત સકલ સંસાર. બરાબર. તો કાલ એટલે કાલ બસ એટલે મૃત્યુ કે વશીભૂત હોના, સંભાર એટલે સંભાલ કર, અને ત્રિપુરારી એટલે મહાદેવ શંકર, વિદિત એટલે જાના હુઆ. બરાબર. હવે આપણે એનું ભાષાંતર છે એ સમજ. અરે રાજકુમાર, સમયવશ તને બોલવાનું કંઈ ભાન નથી. શંકરજીનું આ ધનુષ્ય સમગ્ર સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ ધનુષ્યને તું ધનુષડી સમાન માને છે. આમ એનું ભાષાંતર થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જઈએ તો લખન કહા હસી હમરે જાના સુનુ હું દેવ સબ ધનુષ સમાન કા છતિ લાભુ જીનું ધनु તોરે દેખા રામ નયન કે ભોરે છુઅત ટૂટ રઘુપતિ હી ન દોષુ મુનિ બિनु કાજ કરિય કત રોષુ બોલે સિતઈ પરસુ કી ઓરા રે છઠ છનેહુ સંભાવ ન મોરા બાલકુ બોલી બધવું નહીં તોહી કેવલ મુનિ જડ જનહી મોહી બાલ બ્રહ્મચારી અતિ કોહી બિસવ વિદિત ક્ષત્રિય કુલ દ્રોહી. આપણે એના થોડા શબ્દાર્થો સમજી લઈએ તો વિદિત એટલે જાના હુઆ, છતિ એટલે હાનિ, જૂન પુરાના, દોષુ એટલે દોષ, બિનુકાજ એટલે નિરર્થક, સઠ દૃષ્ટ, સંભાવ સંભાવ, બોલી સમજ કર. બરાબર. હવે આપણે એનું થોડું ભાષાંતર છે એ સમજીએ તો લક્ષ્મણે હસીને કહ્યું, હે દેવ, સાંભળો, અમારી દ્રષ્ટિએ તો બધા ધનુષ્ય એક સમાન જ છે.
જૂના ધનુષ્યને તોડવામાં શું નુકસાન અને શો ફાયદો? શ્રી રામજીએ તો આ ધનુષને નવા ધનુષના રૂપમાં જ ભ્રમવશ જોયું હતું. ત્યાર પછી આગળ જઈએ. હે દેવ, આ ધનુષ્ય તો સ્પર્શ કરતા જ તૂટી ગયું. બરાબર, તૂટી ગયું હતું. એમાં રઘુનાથજીનો કોઈ દોષ, ભગવાન શ્રી રામનો કોઈ દોષ નથી. હે મુનિ, આપ અકારણ ક્રોધ શા માટે કરો છો? આ સાંભળીને પરશુરામજીએ પોતાની ફરસી તરફ જોઈ અને કહ્યું, અરે દૃશ, તે મારા સ્વભાવ વિશે સાંભળ્યું નથી? પરશુરામે લક્ષ્મણને કહ્યું, બાળક માનીને હું તારો વધ કરતો નથી. હે મૂર્ખ, શું તું મને સાધારણ મુનિ સમજી રહ્યો છે? હું બાળ બ્રહ્મચારી અને અતિશય ક્રોધી છું. ક્ષત્રિય કુળના શત્રુના રૂપમાં હું સમસ્ત સંસારમાં ખરેખર હું પ્રસિદ્ધ છું. ત્યાર પછી એમાં આગળ જઈએ બેનો, તો ભુજબલ ભૂમિ ભૂપ બીનુ કની વિપુલ ચાર મહી દેવનહિ દિનહિ સબાહુ ભુજ છેદ નિહાર પરસુ બિલોકુ મહિપ કુમાર. બરાબર, એમાં જઈએ આપણે. તો પરશુરામ કહે છે, મેં પોતાના બાહુબળથી મેં પૃથ્વીને રાજાઓથી રહિત કરી દીધી હતી અને અનેક વખત આ પૃથ્વી બ્રાહ્મણોને આપી દીધી હતી. હે રાજકુમાર, સહસ્ત્ર બાહુની ભુજાઓને કાપી નાખવા મારી આ ફરસી એટલે કુહાડીના ઘાટનું એક હથિયાર જો. બરાબર, કુહાડીના ઘાટનું એક હથિયાર જુઓ. આની અંદર તમે જોતા હશો તો ભુજબલ એટલે ભુજાઓ કી શક્તિ છે. મહિદેવન પૃથ્વી કે દેવતાઓ, બ્રાહ્મણો, મસીસ કિશોર રાજા કા પુત્ર. બરાબર, હવે જુઓ આગળ જાઓ તો માતૃપિતૃ હિ જાની સોચ બસ કરસી મહિષ કિશોર ગર્ભન કે અર્ભક દલહન પરસુ મોર અતિ ઘોર. બરાબર, હે રાજકુમાર, તું મારા માતા પિતાને શોકગ્રસ્ત થવા માટે ફરજ ન પાડ. મારી ફરસી એટલે કુહાડીના ઘાટનું એક હથિયાર ખૂબ વિકરાળ છે. એ ગર્ભના બાળકોનો પણ ગર્ભમાં રહેલા બાળકોનો પણ નાશ કરી નાખે છે. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ જઈએ. બિહસી લખનું બોલે મૃદુબાની, અહો મુનિષુ મહાભટમાની, પુની પુની મોહી દેખાવ કુઠારું, ચહત ઉડાવન ફૂકી પિહારું, ઈહા કમહડી બતિયા કૌ નાહી, જે તરજની દેખી મરહી જાહી, દેખી કુઠારી સરસાસન બાના में कुछ कहा सही अभिमान, भृगुसुत सुमुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ करहु सहु सिर रोकी, सुर महीन सुर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हु पाप परिय कुरारे, कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारे, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारे. પછી દોહો છે, જો બિલોકી અનુચિત કહેવું છમહુ મહામુનિ ધીર, સુની સરોપ ભૃગુ સંબંધ સમની, બોલે ગીરા ગંભીર. આ ત્રીજો છે. ભાષાંતર જોઈએ આપણે. લક્ષ્મણજીએ હસીને વિનમ્ર ભાવે કહ્યું, અરે મુનીશ્વર, આપ સ્વયંને ખૂબ મોટો યોદ્ધા માનો છો
વારે વારે મને ફરસી દેખાડો છો. આપ ફૂંક મારીને પહાડ ઉડાડવા ખરેખર ઈચ્છો છો. અહીં કોઈ કુમ્હાડાનું કાચું ફળ નથી કે જે તર્જની એટલે કે આંગળીને જોઈને મરી જાય. ફરસી અને ધનુષ્ય બાણ જોઈને મેં કંઈક અભિમાન સાથે કહ્યું હતું. લક્ષ્મણજી કહે છે, આપને ભૃગુજીના પુત્ર સમજી અને આપનું યજ્ઞોપવિત જોઈને આપ જે કંઈ કહી રહ્યા છો તે પોતાના ક્રોધ પર કાબૂ રાખીને સહન કરી રહ્યો છું. દેવતા, બ્રાહ્મણ, ભગવાનના ભક્ત અને ગાય પર અમારા કુળમાં વીરતા દર્શાવવામાં આવતી નથી. બરાબર? કારણ કે એમનો વધ કરવાથી પાપ લાગે છે અને એમનો પરાજય થતાં અમને અપયશ મળે છે. એટલે આપ મને મારો તો પણ મારે આપના ચરણોમાં પડવું જોઈએ. આપનું એક એક વચન કરોડો વજ્ર સમાન છે. ધનુષ્ય બાણ અને ફરસી તો આપ વ્યર્થ જ ધારણ કરો છો. ધનુષ્ય બાણ અને ફરસી જોઈને મેં કંઈ અનુચિત કર્યું હોય તો હે ધીર મહામુનિ મને ક્ષમા કરજો. લક્ષ્મણજી આ વાત સાંભળીને ભૃગુવંશના મણિ પુરુષોત્તમ પરશુરામજીને ક્રોધિત થઈને કહ્યું. આગળ જઈએ આપણે. કૌશિક સુનહુ મંદ યહુ બાલકુ કુટિલ કાલ બસ નિજ કુલ કાલુ માનું બંશ રાકેશ કલંકુ નિપટ નિરંકુશ અબુદ્ધ અસંકુ કાલ કવલુ દોહઈ હોઈ છન માહી કૌ પુકારી ખોરી મોહી નાહી તુમહી કરહુ જો ચહુ ઉબારા કહી પ્રતાપુ બલુ રોષુ હમારા લખન કેહુ મુનિ સુજસુ તુમ્હારા तुम ही अछत को बरने पारे अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बरनी बहु बरनी नहीं संतोषु त पुनित कछु कहू जनी ऋषि रोकी दुसही दुख सहु हुई वीर व्रति तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा. પછી દુહો છે. સુર સમર કરની કરહી કહી ન જનાવહી આપુ વિદ્યામાન રન પાઈ રીપુ કાયર કથહી પ્રતાપુ. પછી એનું ભાષાંતર સમજીએ. આ શબ્દ તો બહુ અઘરા પડે આપણને, તેમ છતાં એનું ભાષાંતર સમજીએ. પરશુરામજીએ કહ્યું, હે વિશ્વામિત્ર સાંભળો, આ બાળક અત્યંત કુબુદ્ધિવાળો અને કુટિલ છે. બરાબર? કાળને વશ થઈને આ પોતાના કુળનો ઘાતક બની રહ્યો છે. આ સૂર્યવંશ રૂપી પૂર્ણ ચંદ્રનું કલંક છે. આ તદ્દન ઉડ્ડન મૂર્ખ અને નિડર છે. હવે ઘડીભરમાં આ કાળનો કોળિયો બની જશે. હું પોકારીને કહી રહ્યો છું કે પછી મને દોષ આપશો નહીં. જો તમે આને બચાવવા ઈચ્છતા હો તો અમારા પ્રતાપ, બળ અને ક્રોધ દર્શાવીને એને સમજાવીને ના પાડી દો. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું, હે મુનિ, આપના સુયશના આપ કરતાં વધારે વખાણ કોણ કરી શકે? આપ તો સ્વયં પોતાના મુખે આપની કરણીના વખાણ અનેક વાર અને અનેક રીતે કર્યા છે. લક્ષ્મણજી કહે છે કે જો આટલાથી પણ આપને સંતોષ ન થયો હોય તો કોઈ બીજું કહી દો. આપનો ક્રોધ રોકીને અસહ્ય દુઃખ સહન કરશો નહીં. આપ વીરતાનું વ્રત ધારણ કરનારા, ધીરજવાળા અને ક્ષોભ રહિત છો. આપ ગાળ દેતા શોભતા નથી. ત્યારબાદ દુહાનું કહે છે, સુરવીર તો યુદ્ધમાં બહાદુરીનું કામ કરે છે. પોતાની બાબતમાં કંઈ કહીને પોતાનો પ્રચાર કરતા નથી. શત્રુને યુદ્ધમાં હાજર જોઈ કાયર જ પોતાના પરાક્રમના બણગા છે એ ફૂંકતા હોય છે. ત્યાં આ કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થીની બહેનો, આપણને
તુલસીદાસજીના શબ્દોમાં તો કંઈ ખબર ન પડે, પરંતુ એક વખત હું આખા કાવ્યનું ગુજરાતી ભાવાર્થ છે ને એ પાછો રિપીટ કરી જાઉં છું, કારણ કે એ શબ્દો તો આપણને બોલવામાં પણ બહુ અઘરા પડે, બોલી પણ ન શકીએ. એટલે ફરીથી પાછું ગુજરાતી બોલતો જાઉં છું. શ્રી રામચંદ્રે પરશુરામજીને કહ્યું, હે નાથ, શંકરજીનું ધનુષ્ય તોડનાર આપનો કોઈ એક દાસ એટલે કે સેવક જ હશે. આપનો શું આદેશ છે? આપ મને શા માટે કહેતા નથી? આપ સાંભળી ક્રોધી મુનિ ગુસ્સે થઈને બોલ્યા. પરશુરામજીએ કહ્યું, સેવક તો તેને કહેવાય કે જે સેવા કરે. શત્રુનું કામ કરીને તો લડાઈ જ કરવી જોઈએ. હે રામ, સાંભળો, જેણે શંકરજીનું આ ધનુષ્ય તોડ્યું છે તે સહસ્ત્ર બાહુની જેમ મારો શત્રુ છે. જેણે આ ધનુષ્ય તોડ્યું હોય તે આ સમાજ છોડીને અલગ થઈ જાય, નહીં તો સમગ્ર રાજાગણ મૃત્યુ પામશે. મુનિ પરશુરામના વચન સાંભળીને લક્ષ્મણે સ્મિત કર્યું. તેમણે પરશુરામજીની અવગણના કરતા કહ્યું, હે ગોસ્વામી, બાળપણમાં અમે અનેક ધનુષ્યડી તોડી હતી, પરંતુ આપે કદી આ પ્રમાણે ક્રોધ કર્યો ન હતો. ભલા આ ધનુષ માટે આપને આટલી બધી મમતા શા માટે છે? લક્ષ્મણના આ વચન સાંભળીને ભૃગુવંશની ધજારૂપ એટલે કે શિરમોર સ્વરૂપ એવા પરશુરામજીએ ક્રોધે ભરાઈ અને કહ્યું, અરે રાજકુમાર, સમયવશ તને બોલવાનું કંઈ ભાન નથી. શંકરજીનું આ ધનુષ્ય સમગ્ર સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ ધનુષ્યને તું ધનુષડી સમાન માને છે? લક્ષ્મણે હસીને કહ્યું, હે દેવ, સાંભળો, અમારી દ્રષ્ટિએ તો બધા ધનુષ્ય એક જ સમાન છે. જૂના ધનુષ્યને તોડવામાં શું નુકસાન અને શું ફાયદો? શ્રી રામચંદ્રજીએ આ ધનુષ્યને નવા ધનુષ્યના રૂપમાં જ બ્રહ્મવેશ જોયું હતું. દેવ, આ ધનુષ્ય તો સ્પર્શ કરતા જ તૂટી ગયું હતું. એમાં રઘુનાથજીનો કોઈ દોષ નથી. હે મુનિ, આપ અકારણ ક્રોધ શા માટે કરો છો? આ સાંભળીને પરશુરામજીએ પોતાની ફરસી એટલે કે કુહાડી આકારનું એક હથિયાર તરફ જોઈને કહ્યું, અરે દુષ્ટ, તે મારા સ્વભાવ વિશે સાંભળ્યું નથી? પરશુરામે લક્ષ્મણને કહ્યું, બાળક માનીને તું મારો વધ કરતો નથી. પરશુરામજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું, બાળક માનીને હું તારો વધ કરતો નથી. હે મૂર્ખ, શું તું મને અસાધારણ મુનિ સમજી રહ્યો છે? હું બાળ બ્રહ્મચારી અને અતિશય ક્રોધી છું. ક્ષત્રિય કુળના શત્રુના રૂપમાં હું સમસ્ત સંસારમાં એકદમ પ્રસિદ્ધ છું. પરશુરામ કહે છે, મેં પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વીના રાજાઓથી રહિત કરી દીધી હતી. અનેક વખત આ પૃથ્વી બ્રાહ્મણોને આપી દીધી હતી. હે રાજકુમાર, સહસ્ત્ર બાહુની ભુજાઓને કાપી નાખવામાં મારી આ ફરસ એટલે કુહાડીના ઘાટનો એક હથિયાર જો. હે રાજકુમાર, તું મારા પિતાને શોકગ્રસ્ત થવા માટે ફરજ ન પાડ. મારી ફરસી ખૂબ જ વિકરાળ છે. એ ગર્ભના બાળકોને પણ નાશ કરી નાખે છે. લક્ષ્મણજીએ હસીને વિનમ્ર ભાઈએ કહ્યું, અરે મુનીશ્વર, આપ સ્વયંને ખૂબ મોટા યોદ્ધા માનો છો. વારે વારે મને ફરસી દેખાડો છો. આપ ફૂંક મારીને પહાડ ઉડાડવા ઈચ્છો છો. અહીં કોઈ કુમ્હાડાનું કાચું ફળ નથી જે તર્જની આંગળીને જોઈને મરી જાય. ફરસી અને ધનુષ્ય બાણ જોઈને મેં કંઈક અભિમાન સાથે કહ્યું હતું. લક્ષ્મણજી કહે છે, આપને ભૃગુજીના પુત્ર સમજી અને આપનું યજ્ઞોપવિત જોઈને આપ જે કંઈ કહી રહ્યા છો તે પોતાના ક્રોધ પર કાબૂ રાખીને સહન કરી રહ્યો છું. દેવતા, બ્રાહ્મણ, ભગવાનના ભક્ત અને ગાય પર અમારા કુળમાં વીરતા દર્શાવવામાં આવતી નથી, કારણ કે એમનો વધ કરવાથી પાપ લાગે અને એમનો પરાજય થતાં અપયશ મળે. એટલે આપ મને મારો તો પણ મારે આપના ચરણોમાં જ પડવું જોઈએ. આપનું એક એક વચન કરોડો વજ્ર સમાન છે.
ધનુષ્ય બાણ અને ફરસી તો આપ વ્યર્થ ધારણ કરો છો. ધનુષ્ય બાણ અને ફરસીને જોઈને મેં કંઈ અનુચિત કર્યું હોય તો હે ધીર મહામુનિ મને ક્ષમા કરજો. લક્ષ્મણજીની આ વાત સાંભળીને ભૃગુવંશના મુનિ પરશુરામજી ક્રોધિત થઈને કહ્યું પરશુરામજીએ કહ્યું, હે વિશ્વામિત્ર સાંભળો, આ બાળક અત્યંત કુબુદ્ધિવાળો અને કુટિલ છે. કાળને વશ થઈને આ પોતાના કુળનો ઘાતક બની રહ્યો છે. આ સૂર્યવંશ રૂપી પૂર્ણ ચંદ્રનું કલંક છે. આ તો તદ્દન ઉદ્દંડ મૂર્ખ અને નિડર છે. હવે ઘડીભરમાં આ કાળનો કોળિયો બની જશે. હું પોકારીને કહી રહ્યો છું કે પછી મને દોષ આપશો નહીં. જો તમે આને બચાવવા ઈચ્છતા હો તો અમારા પ્રતાપ, બળ અને ક્રોધ દર્શાવીને એને સમજાવીને ના પાડી દો. લક્ષ્મણજીએ કહ્યું, હે મુનિ, આપના સુયશના આપ કરતાં વધારે વખાણ કોણ કરી શકે? આપે તો સ્વયં પોતાના મુખે આપની કરણીના વખાણ અનેક વાર અને અનેક રીતે કર્યા છે. લક્ષ્મણજી કહે છે કે જો આટલાથી પણ આપને સંતોષ ન થયો હોય તો કોઈ બીજું કહી દો. આપને ક્રોધ રોકીને અસહ્ય દુઃખ સહન કરશો નહીં. આપ વીરતાનું વ્રત ધારણ કરનારા, ધીરજવાળા અને ક્ષોભરહિત છો. આપ ગાળ દેતા શોભતા નથી. શૂરવીર તો યુદ્ધમાં બહાદુરીનું કામ કરે છે. પોતાની બાબતમાં કંઈ કહીને પોતાના પ્રચાર કરતા નથી. શત્રુને યુદ્ધમાં હાજર જોઈને કાયર જ પોતાના પરાક્રમના બળગા છે એ ફૂટતા હોય છે. આમ આ આખું ગુજરાતી ફરી વખત હું તમારી સમક્ષ બોલ્યો છું, એને એક વખત સાંભળજો. બરાબર?